ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਭਰਤੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। सरकारी कोठियां खाली ना करने वाले 8 साबका विधायकों ते कार्रवाई की तैयारी। स्पीकर कुलतार संधवानी के अल्टीमेटम कि हफ्ते के अंदर ना खाली किए फ्लैट तक केस करेंगे दर्ज। हिमाचल के लोगों तो केजरीवाल ने मंगया एक मौका। हमीरपुर रैली के बोले रोशन भविख के लिए आप करो अगे, सिक्ख्या सहूलतां नहीं छड्डांगे कसर। अकाली दल ने सूबे की कानून व्यवस्था को लैके चुके सवाल। सुखबीर बादल बोले कतना ते गैंगवार का केंद्र बनया सूबा, पंजाबियों ने नहीं मंगया सी ये बदला। कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने संगरूर जिमनी चोन के लिए पखाया अखाड़ा। पिंड पिंड जाके कर रहे प्रचार। आप सरकार से भी सादा निशाना क्या दुध दवाइयां की बजाय सस्ती कर रहे हैं शराब। बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने आप सादा निशाना किया पंजाब सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली वालियां दे हथ, सूबे की कानून व्यवस्था की नहीं कोई परवाह। अमृतसर के पिंड छरेटा एक शख्स का गोलियां मार के कतल। गुरुद्वारा साहिब जा रहे शख्स के घर के बाहर ही की फायरिंग। कुछ दिन पहला ही दुबई तो आया सी वापस। मोहाली का सुनियारा होया लुट का शिकार। गन पॉइंट से लुटिया सोने चांदी का भरिया बैग। सुनियारे दी अखां दे विच पाईयां मिर्चां। पत्नी नूं लगे गोली दे छर्रे। जलंधर पहुंचे पैगंबर विवाद। सिटी इंस्टीट्यूट दे विच आमो सामने हुए हिंदू ते मुस्लिम विद्यार्थी। कैंपस दे विच भारी पुलिस बल तैनात। नवां शहर दे पिंड मेली दे विच गुटका साहिब दी बेअदबी। खाली प्लाट दे विच खिलरे पे गुटका साहिब दे अगरपेट होए अंग। सिख भाईचारे दे विच भारी रोस। हिमाचल के सिरमौर के दर्दनाक हादसा। डूंगी खड्ड के डिग्गी कार। एक शख्स की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत सब तो पहला प्रकाश सिंह बादल तो करांगे। बादल हस्पताल के भर्ती ने इस वेले की बड़ी खबर है। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल की सेहत बिगड़ी है और मोहाली के फोर्टिस हस्पताल के दाखिल कराया गया। छाती के दर्द होने की शिकायत दसी जा रही है। बादल की हालत इस वेले स्थिर दसी जा रही है। फिलहाल अहम जानकारी है और राहत भरी खबर है, खासतौर पर परिवार के लिए। सो बादल की हालत जी इस वेले स्थिर दसी जा रही है, पर फिलहाल हस्पताल जरूर भर्ती कराया गया। दसिए कि साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तो इलावा एक बड़ा सियासी उन्होंने तजुर्बा। खासतौर पर जेकर जिक्र किया जाए श्रोमणी अकाली दल के सिरमौर और उम्र की गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उम्र, 90 तो ज़्यादा उम्र जी इस वेले, पर इस वेले हालत जी है उन्होंने स्थिर दसी जा रही है। थोड़ी देर पहला की गल की जाए तो छाती के दर्द होने के चलते दसिए कि उन्होंने मोहाली के फोर्टिस हस्पताल भर्ती कराया गया और इलाज तो खास तौर पर इलाज की गल की जाए तो उस तो बाद हुण हालत किते ना किते ठीक दसी जा रही है। प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर मोहाली च भर्ती हुए हैं। तो दस दिए कि लेट नाइट जी जानकारी हुण तक मिली है कि प्रकाश सिंह बादल नूं चैस्ट पेन हुई सी, जिहदे करके उन्होंने हॉस्पिटल च भर्ती किया गया। तो असी खड़े हैं फोर्टिस मोहाली, जिथे उन्होंने भर्ती किया है। तो पूरा हालांकि उपर किसी को भी जाण की परमिशन जी है वो नहीं दी गई है, उन्होंने सिक्योरिटी भी उपर ही हैगी। तो दस दिए कि पिछले गल करिए मंडे नूं प्रकाश सिंह बादल चैस्ट पेन स्टमक पेन चलते पीजीआई भर्ती हुई सी। हालांकि इस तो पहला फोर्टिस आए सी, उस तो बाद मंडे नूं उन्होंने पीजीआई एडमिट कराया सीगा। उस तो बाद उन्होंने हालत ठीक हुई सी, उस तो बाद उन्होंने उत्थों छुट्टी मिली सी। लेकिन जी जानकारी मिल रही है कि लेट नाइट उन्होंने फिर तो तबीयत खराब हुई, चैस्ट पेन होया, जिस तो बाद उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल च भर्ती कराया गया। जी हुण तक की जानकारी जी मिली है, डॉक्टरां दे नाल गलबात की है तो उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि हुण उन्होंने जी हालत है वो ठीक दसी जा रही है। जी स्टमक ते चैस्ट पेन सीगी वो हुण राहत है, उहदे विच काफ़ी जिहड़ा हैगा सुधार हैगा। हालांकि उन्होंने पूरा एडमिट किया होया, जिहड़े डॉक्टर्स ने लगातार उन्होंने अंडर ऑब्जरवेशनस ने लगातार ट्रीटमेंट जिहड़ा है वो जारी है। हालांकि इस तो अगे जी सिक्योरिटी इत्थे लाई गई है, किसी को अंदर जाने की परमिशन जी है वो नहीं दी गई है, जिस तरह का प्रोटोकॉल हैगा फोर्टिस हॉस्पिटल का। लेकिन जी जानकारी मिल रही है कि हुण उन्होंने जी हालत है वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने लेट नाइट इत्थे हॉस्पिटल च एडमिट किया गया सीगा। उन्होंने नाल उन्होंने जी फैमिली जे मैंबर्स ने वो भी मौजूद ने। मोहाली तो कैमरामैन अमनदीप सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਓਐਸਡੀ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਡੀਐਫਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਓਐਸਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? देखो गुरजोत ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਐਸਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰੋਪੜ 'ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਪੋਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉसी ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਵਲਜੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਵਲਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਚ ਆਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਗੁਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਫਓ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਮੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ OSD ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਲਜੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੱਲ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ, ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦਾ PA ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OSD ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਧੀਰੇ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੁਰਜੋਤ जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज, धन्यवाद है। सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो इस वेले अहम खुलासे होंदे हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जेकर विभाग की गल की जाए तो भ्रष्टाचार को लैके इल्जाम ने 5 करोड़ रुपए ले जाते सी, जेकर ट्रांसफर करवानी है किसी खास थां ते तुसीं जाना अपनी मनमर्जी का तो 20 लाख रुपए तुहानूं देना पैंदा सी, ते जेकर समय कुछ बाद उत्थे ही तुसीं पोस्टिंग ते रहना है उस दे लई 5 लाख, यानी कि एक प्रॉपर फिक्स रकम तय की हुई सी और सीधे तौर पर वड्डे इल्जाम भ्रष्टाचार दे ने तां हुण खुलासे होंदे हुए नजर आए ने। तो इस विचकार बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला कतलकांड नूं लैके। मूसेवाला कतलकांड दे विचकार बड़ी खबर है, पवन बिश्नोई नूं लैके बड़ा खुलासा होया। पवन बिश्नोई ने ही कातलां नूं मुहैया करवाया सी, बलैरो गड्डी मुहैया करवाई सी। राजस्थान दे रहण वाले किसी शख्स दी है बलैरो गड्डी, बलैरो ते जिहड़ा दिल्ली नंबर लग्या होया, गड्डी मुहैया कराउण दे लई पंजाब तो आया सी फोन। ये बिश्नोई दे वल्लों किया गया नसीब नूं 3000 रुपए दे के गैरेज तो कार जिहड़ी आ चुकवाई गई सी। बाद दे विच फतेहाबाद दे 2 नौजवानां नूं कार सौंपी गई सी। हरियाणा राजस्थान दे विच चलदियां ने कंबाइन मशीनां। इस दियां जेकर गल की जाए तो पवन बिश्नोई दी वड्डी खबर है इस वेले दी। खास तौर पर जेकर मूसेवाला कतलकांड की गल की जाए तो अज पूरे 14 दिन हो चुके हैं इस कतल की वारदात नूं, तो उस तो बाद एक कड़ी जड़ी जुड़ती है वो नजर आ रही है। तो हुण एक तो बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं और पूरी गुत्थी समझते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जेकर गल की जाए तो यह वड्डा खुलासा हुण होया पवन बिश्नोई नूं लैके। मनोज राठी ने ज्यादा गलबात दे लई मनोज की कुछ अहम जानकारी है, क्योंकि अहम कड़ी जिहड़ी है फड़न की पुलिस कोशिश कर रही है लगातार, पर खास तौर पर यह वड्डा खुलासा। देखो गुरजोत, कई कड़ी दर कड़ी जिहड़ी है वो चीज़ां हुण खुलदियां नज़र आ रही है। ये बलैरो गड्डी का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है? बलैरो गड्डी कित्थों आई, कित्थे गई, किन्ने प्रोवाइड की, किहदे कहण ते प्रोवाइड हुई, ये सारी चीज़ों को लैके हुण पुलिस जिहड़ी है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बलैरो गड्डी का थोड़ा जिहा जिक्र कर लीए, DL 10CT 0196 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰਘਵੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ
15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵਤ ਸਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਰਾਵਤ ਸਰ ਸਾਲਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਰਾਵਤ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, 3000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਾਈਨਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਾਈਨਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਸੀਬ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਹੈ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਟੋ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਰਾਵਤ ਸਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਰਾਵਤ ਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਖਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹਬਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਔਰ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।